नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत। आज बहुत बड़ बड़ खबर गुड़िक देखंतु आपण माने भिडियो को देखुछन्ते हेले सब्सक्राइब करूनांती दयाकर चैनल टी को सब्सक्राइब करी भिडियो को शेष जाए देखंतु। आज प्रथम खबर गत 2 दिन धरी लगातार बढ़िबा परे आज हठात तळकू खसिछि सुना और रूपा दर। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन अनुଯାयी शुक्रवार 10 ग्राम 24 कैरेट सुना 1,0748 टंका ह्रास पाई 1.51 लक्ष टंका होईछि। गतकाली सुना 1.53 टंका होइथिला। शुक्रवार रूपा मूल्य रे मध्य ह्रास घटिछि। 1 किलोग्राम रूपा मूल्य 3,362 टंका ह्रास पाई वर्तमान केजी मूल्य 2.48 लक्ष टंका पहुंची। गतकाली रूपा केजी 2.51 लक्ष टंका थिला। अमेरिका ईरान युद्ध जोगु गत 49 दिन सुनारे 7,739 टंका एवं रूपा 18,770 टंका ह्रास पाई। युद्ध आरंभ हेबा पूर्व दिन अर्थात फेब्रुआरी 22 तारिख रे सुना 1.59 लक्ष 10 ग्राम एवं रूपा 2.67 लक्ष केजी थिला। भुवनेश्वर कटक रे कमिला पेट्रोल डीजेल दर। आसंतु जानिबा रेट सुना टाइम हाई रु 25,000 टंका सस्ता हेलानी। चलित वर्ष आरंभ रे सुना मूल्य अधिक थिला किंतु लाभ बुकिंग एवं ईरान युद्ध जोगु गत किछि सप्ताह रे एहा ह्रास पाइछि। 2025 डिसेंबर 31 तारिख रे 10 ग्राम सुना मूल्य 1,33,000 टंका थिला। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। आसंता 24 घंटा रे वर्षा बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना। घंटा प्रति पवन बेग 40 रु 50 किलोमीटर जाए रहिबो। एने येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग केन्द्र। जिला गुड़िक है मयूरभंज, केउंझर, भद्रक, बालेश्वर, सेहीपरि जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, संबलपुर, बलांगीर, कलाहांडी, रायगढ़ और कोरापुट जिले में कालबैशाखी प्रभाव देखाई दे पारे। एसत बलांगीर, कलाहांडी और संबलपुर जिले में हिट वेव स्थिति सृष्टि होब। सेहीपरि उष्म और आर्द्रता स्थिति बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति जिला सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। सेपरि आसंता 24 तारिख जाए एभली पाणीपाग लागि रहिबो विभाग कहिछि। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। भारत सरकार देश तरल पेट्रोलियम गैस जोगाण श्रृंखला को संपूर्ण रूपांतरित करने एवं यार सुरक्षा वृद्धि करने दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड देशर विभिन्न अंशरे मोट 2500 किलोमीटर लंब विशिष्ट 4टी प्रमुख एलपीजी पाइपलाइन विकास पर बिडिंग प्रक्रिया आरंभ करिछि। संपूर्ण प्रकल्प प्राय 12,500 कोटी टंकार निवेश अंतर्भुक्त। वर्तमान एलपीजी एक यथेष्ट अंश विशोधनकार एवं बंदर बोटलिंग प्लांट रु रास्ता माध्यम परिवर्तन करा जाए। बड़ बल टैंकर व्यवहार करा जाए। पीएनजीआरबी अनुसार पाइपलाइन गुड़िक सड़क दुर्घटना सहित जड़ित विपद को ह्रास करने सबुठारु निरापद एवं निर्भरयोग्य माध्यम प्रतिनिधित्व करे। पाइपलाइन माध्यम गैस परिवहन करने द्वारा केवल परिवहन खर्च ह्रास हेब नहीं बरं कावा निर्गमन ह्रास पाइब। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। आउ किछि दिन परे अर्थात एप्रिल 26 रु गंजाम जिला भंजनगर प्रसिद्ध ऐतिहासिक ठाकुराणी यात्रा आरंभ हेब। यात्रा को शांति श्रृंखलार सहित परिचालना करिबार पुलिस मुख्य भूमिका रही। तेणु पुलिस वर्तमान ठारू विभिन्न बेआईन कार्य उपरे चढ़ाऊ जोरदार कर देछि। गत 15 तारिख रे राति रे एसीआई समीर सेठी एवं अन्य पुलिस कर्मचारी पेट्रोलिंग करुवा समय भंजनगर शंखसाईर एक घरे सेक्स रैकेट चली सूचना मिलता। यापर थानाधिकारी जीवनादीन जेनांक निर्देश क्रमे उक्त घर उपरे चढ़ाऊ कर जड़े मध्यस्थी और 4 जण ग्राहकों को गिरफ्त करा। समय मजिस्ट्रेट दायित्व में भंजनगर अतिरिक्त तहसिल अविनाश महार थिले। पुलिस सूचना अनुसार अभियुक्त अमर ओरफ गीता नायक अन्य अंचल युवती मानक आनी अर्थ लाभ एही अवैध कार्य लिप्त थिले। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे 22तम किस्ती जारी कर योजनार 22तम किस्ती गत 13 मार्च 2026 तारिख रे 2026 योजना रे 22तम किस्ती 13 पाई 2026 चाषी मानक बैंक अकाउंट रे जमा कर चाषी माने एबे 23तम किस्ती पाई अपेक्षा करिसेंती जहां जुलाई 2026 रे सेमानक बैंक अकाउंट रे जमा हेबार आशा रही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे केंद्र सरकार चाषी मानक वार्षिक 6,000 आर्थिक सहायता प्रदान करती जहाँ 3टी किस्ती रे प्रदान करा जाए। आपण
ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ଲାଭ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନୁସରଣ କରି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଉଭୟ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜାତୀୟ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଏବଂ ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ 2026କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିନକ ଭିତରେ ମତ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଇଥିବା ଚାହୁଁଥିବା ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ 2026 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକ ଚତୁର ଇଂରାଜୀ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସାପ ମରିବନି କି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ନବୀନ ଖସିଯିବେ ବୋଲି ଯାହା ଭାବିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଲେ ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆସନ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବନି ଏବଂ ବିଜେଡିର ଯେତିକି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ହୁଏତ ନବୀନ ତାଙ୍କ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅଂଶୁଘାତ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଇଛି। ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା ଯୋଗୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଯିବା ସହଜ ହେଉନାହିଁ। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଖରା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସ୍କୁଲ ପିଲା ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଭୀଷଣ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟର ଭୀଷଣ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବାରୁ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଜାରି ରହିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗତକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଅସହ୍ୟ ଗରମ ହେଉଛି, ସେହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଧାରରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ସହିତ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଅସହ୍ୟ ଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ତାପମାତ୍ରାରେ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଟକଟକ ହୋଇ ଫୁଟୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷୁଛି। ପାରଦ 43 ଡେଇଁ 44 ଡିଗ୍ରୀ ମୁହାଁଇ ହେଲାଣି। 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବ 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଁ ଭାଁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଏବେ କମ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବି 43.6 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା। 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ବଲପୁର 42.2, ହୀରାକୁଦ 42.2, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 42.5, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 42.2 ଛାତିରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ବର୍ଷିଲେ କଟକ 12ଟି ବିଧାୟକ। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ଦେଖାଇବା ସହ ସିଏମସିକୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଟକ 12ବାଟୀ ବିଧାୟକରେ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କଟକ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସିଏମସିରେ କିପରି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ସେ ନେଇ ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସୋଫିଆ। ସିଏମସିରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଇବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସଫେଇ ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଫେକ୍ ବିଲ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏପରିକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ମୂଲ୍ୟ 30ରୁ 40 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାକୁ 2ରୁ 3 ଲକ୍ଷର ବିଲ୍ କରି ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଟିସିଏସ୍ ନାଏସ୍ ବିପିଓ କେସ୍, ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ନେତା ନିଦା ଖାନ୍ ଗର୍ଭବତୀ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ। 12ବାଟୀ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଆବଣ୍ଟନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଗନ୍ଧ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
ବିଜୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବ ଆମ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗୌରବ ଓ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁ ସର୍ବଦା ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେ କେବେ ସାଲିସ କରିନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧରା ରହିଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଆମେ ଆମ ସରକାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ଗର୍ବର ବିଷୟ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇନକା ଆୱାର୍ଡସରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତକୁ ମିଳିଛି ପୁରସ୍କାର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୟୋଜିତ ଇନକା ଉତ୍ସବରେ ବଲିଉଡ୍ ଓ ସାଉଥ୍ ତାରାଙ୍କ ଗହଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ କରାଯାଇଛି ପୁରସ୍କୃତ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2025 ମସିହାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ବଲିଉଡ୍ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ବହୁ କଳାକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପଣାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଗୁରୁତର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଛି। ନିୟମକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ଆସିଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପଣାଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବାକୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚିଲିକାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକମାନେ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।